गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सो लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો સંપૂર્ણ, બરાબર। આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છે રાસાયણિક વેગને દર્શાવવાની પદ્ધતિ। રાસાયણિક प्रक्रिया वेग ने दर्शाववानी पद्धति, बराबर। तो सौ प्रथम तो तमारू जाणीतुं जे एक्जाम्पल आपणे लास्ट टाइम लीधुं हतुं एनाथी ज आपणे शरूआत करीशुं के प्रक्रियक आर छे अने एमांथी निपज शुं बने छे? निपज बने छे पी, बराबर। तो हवे एना माटे जो मारे लखवुं होय के प्रक्रिया वेग बराबर कयो? तो सरेराश सरेराश प्रक्रिया वेग जो मारे लखवो होय तो कई रीते लखाशे? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। आ कोनो लख्यो मैं? प्रक्रियकनो लख्यो। एना ज बराबर लखी शकाय कोनो? निपजनो प्रक्रिया वेग, परंतु शुं हशे ते? पॉजिटिव डेल्टा निपजनी सांद्रता भाग्या डेल्टा टी, बराबर। हवे ए ज रीते मारे जो त्वरित प्रक्रिया वेग लखवो होय त्वरित प्रक्रिया वेग लखवो होय तो शू लखी शकाय? माइनस डी आर एटले के प्रक्रियकनी सांद्रता डी आर बाय डी टी अने बराबर करीने लखी शकाय धन पॉजिटिव डी पी बाय डी टी, बराबर। आपणे शुं बताव्युं छे? तो आपणे बताव्युं छे सरेराश प्रक्रिया वेग अने त्वरित प्रक्रिया वेग। हवे वच्चे जुओ मैं बराबरनी निशानी करेली छे। एक्चुअली बंनेनो आंसर एक समान ज आवशे, कारण के प्रक्रियकमांथी जेटलो घटाडो थयो छे एटलो ज निपजमां वधारो थयो छे। एवुं तो छे नहीं कि प्रक्रियक 100% हतो पहला अने एमांथी 75% बच्यो एटले के 25% घटाडो थयो अने निपज 30% बनी गई होय, एवुं तो होय नहीं। एटले के जेटला टका निपजमां वधारो थयो छे एटला ज टका प्रक्रियकमां घटाडो थयो छे। एटले माइनस साइन अने प्लस साइन एना माटे बताववामां आवे छे। माइनस एटले के प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो घटाडो अने निपजनी सांद्रतामां थतो वधारो बंने एक समान छे एटले मैं वच्चे बराबरनी निशानी मूकेली छे। आ समझो, बंनेनो जवाब सेम आवशे। बंनेनो जवाब केवो आवशे? सेम आवशे। जे प्रक्रियकमां शुं बतावे छे कि प्रक्रियकनी सांद्रतामां थतो घटाडो बतावे सरेराश, अने पॉजिटिव साइन ए निपजनी सांद्रतामां वधारो बतावे। एटले धारो के पहला प्रक्रियक 100% होय ए वखते निपज 0 छे, प्रक्रियक 75% थयो अने आ 25 थयो तो 75 ने 25 नहीं जोवानुं। घटाडो केटलो थयो? 100 मांथी 25 नो थयो। वधारो केटलो थयो? 0 मांथी 25 एटले 25 नो थयो। तो बंनेनो घटाडो वधारो केवो छे? एक समान छे। ए बतावेलो छे अहींया बराबरनी निशानी साथे, बराबर। तो आ पद्धतिथी आपणे रासायणिक प्रक्रिया वेग बतावीशुं। तो कोई एक प्रक्रिया लई लईए
अलग अलग। धारो के પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયક એ લઈએ છીએ અને એનો સહગુણક સ્મોલ એ છે. સ્મોલ એ શું છે? સહગુણક છે. બી લઈએ છીએ અને એનો સહગુણક છે સ્મોલ બી. કેમ કે પ્રક્રિયા સંતુલિત કરશો તો કોઈ પણ સહગુણક તો આવશે જ. સી અને સ્મોલ ડી સહગુણક છે, કેપિટલ ડી નિપજ છે. આ પ્રકારની કોઈ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. બરાબર. હવે મારે આના માટે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે. બરાબર. અને એની સાથે આપણે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ પણ લખીશું. બરાબર. સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે તો પ્રક્રિયા વેગ લખવાની પદ્ધતિ છે કે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ લખું છું હું, પ્લસ ઓર માઇનસ 1/r લખું છું. આર શું છે? અહીંયા પ્રક્રિયક નથી, સહગુણક છે. બરાબર. ડેલ્ટા તમે અહીંયા કોઈ પણ પ્રક્રિયક અથવા તો નિપજ ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી. ચલો અહીંયા આપણે સિમ્બોલ બદલી નાખીએ, એક્સ કહી દઈએ. કેમ કે પ્રક્રિયક માટે આર તમે વાપરતા હો તો તમને થોડો ફેરફાર થઈ શકે. બરાબર. જ્યાં એક્સ શું છે? એ સહગુણક છે. શું છે? સહગુણક. બરાબર. તો આ એક જનરલ ફોર્મ્યુલા છે. પ્લસ ઓર માઇનસ એટલે કર્યું છે, તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે પ્રક્રિયક માટે નેગેટિવ સાઇન આવશે, નિપજ માટે પોઝિટિવ સાઇન આવશે. તો હવે જો મારે લખવું હોય પ્રક્રિયક માટે અથવા તો નિપજ માટે, કોઈ પણ માટે, ચલો પ્રક્રિયા વેગ આર એ વી એના બરાબર શું લખાશે? ચલો આપણે નિપજથી ચાલુ કરીએ. માઇનસ 1/a થઈ જશે. પ્રક્રિયક છે એમાં શું આવશે? માઇનસ સાઇન આવશે કેમ કે ઘટાડો થાય છે. 1/a. એ શું છે? એનો સહગુણકને છેદમાં લખવામાં આવે છે. ડેલ્ટા એની સાંદ્રતા ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી બરાબર કરીને શું લખાશે? માઇનસ 1/b ડેલ્ટા બી ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ટી. ચલો એ જ રીતે બરાબર કરીને હવે નિપજ માટે લખવું છે તો શું થઈ જશે? ધન થઈ જશે નિપજના આધારે. 1/c ડેલ્ટા સી બાય ડેલ્ટા ટી બરાબર પ્લસ 1/d ડેલ્ટા કેપિટલ ડીની સાંદ્રતા ભાગ્યા ડેલ્ટા ટી. તો એકચ્યુઅલી જો આપણે આ સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખ્યો છે તો આખી પ્રક્રિયાનો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ આ કોઈ પણ એક મૂલ્યની મદદથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. કારણ કે દરેક મૂલ્યનો જવાબ કેવો છે? એક સમાન છે. બરાબર. તમને જે રીતે કીધું હતું આગળ, જે સમજાયું તમને કે પ્રક્રિયક અને નિપજ જેટલો પ્રક્રિયકમાં ઘટાડો થાય છે એટલો જ નિપજમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. બરાબર. એટલો જ નિપજમાં વધારો થાય છે. હવે ઘણી વખત કોઈક 2 મોલ પ્રક્રિયક વપરાતો હોય, કોઈ પ્રક્રિયક 3 મોલ વપરાતો હોય તો એને બરાબર કરવા માટે છેદમાં શું લખ્યું છે? એને આપણે સહગુણક લખીએ છીએ. તો એનો જવાબ દરેકનો કેવો આવશે? એક સમાન આવશે. એટલે કોઈ પણ આવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપેલી હોય, જો મારે એને લખવી હોય તો કોઈ પણ પ્રક્રિયકના આધારે પણ લખી શકું છું પ્રક્રિયા વેગ અને નિપજના આધારે પણ લખી શકું છું.
બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ, આ તો આપણે જનરલ પ્રક્રિયા લખી હતી. દાખલા તરીકે ચલો એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ. N2 પ્લસ 3H2 એ શું બનાવશે? 2NH3. સમીકરણને સંતુલિત કરેલું છે, બરાબર. હવે મારે આ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે, તો કઈ રીતે લખીશ? RAV બરાબર હું લખી શકું પ્રક્રિયક માટે તો માઇનસ થઈ જશે, છેદમાં 1 એટલે ના લખીએ તો પણ ચાલે, ડેલ્ટા N2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T એના બરાબર -1/3 થઈ જશે, બરાબર. 3 એનો સહગુણક છે પ્રક્રિયકનો, અને પ્રક્રિયક છે એટલે -1/3 ડેલ્ટા H2 ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T અને બરાબર કરીને શું લખી શકાય? +1/2 નિપજ છે એટલે +1/2 ડેલ્ટા NH3 ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા ડેલ્ટા T, બરાબર. આ રીતે આપણે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખી શકીએ છીએ, બરાબર. આ એક પ્રક્રિયા માટે લખ્યું. ચલો હજી આપણે એક બીજી પ્રક્રિયા માટે લખીએ, બરાબર. ચલો એક બીજી પ્રક્રિયા લઈએ. ધારો કે Hg પ્લસ Cl2 અને એ શું બનાવે છે? HgCl2, બરાબર. તો શું લખી શકાય? RAV એવરેજ પ્રક્રિયા વેગ માઇનસ ડેલ્ટા Hg બાય ડેલ્ટા T એના બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા Cl2 બાય ડેલ્ટા T એના બરાબર પ્લસ ડેલ્ટા HgCl2 ભાગ્યા ડેલ્ટા T. તો આના ઉપરથી તમને એ આઈડિયા આવવો જોઈએ, તમને જે રીતે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે, કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં જેટલો ઘટાડો થાય છે એટલો જ ઘટાડો નિપજની સાંદ્રતામાં થાય છે. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં જેટલો ઘટાડો થાય છે એટલો જ ઘટાડો નિપજની સાંદ્રતામાં થાય છે. તો આપણે કોઈ પણ એક પ્રક્રિયક અથવા તો નિપજના આધારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. કોઈ પણ એક પ્રક્રિયક કે નિપજના આધારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ નક્કી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. હવે ધારો કે તમને જે પ્રકારેની પ્રક્રિયા આપેલી હોય, બરાબર. ચલો હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. HI એમાંથી શું બને છે? H2 પ્લસ I2, H2 પ્લસ I2, બરાબર. તો શું થઈ જશે? RAV. તો -1/2 HI ડેલ્ટા HI ની સાંદ્રતા ભાગ્યા ડેલ્ટા T એના બરાબર પ્લસ ડેલ્ટા H2 બાય ડેલ્ટા T. સહગુણક એક જ છે તો 1/1 ના લખો તો પણ ચાલે, પ્લસ ડેલ્ટા I2 ભાગ્યા ડેલ્ટા T.
બરાબર. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ કયો? સરેરાશ. લખો, એકદમ સિમ્પલ છે. હવે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગમાં શું થતું હતું? ત્વરિત માટે ડેલ્ટાની જગ્યાએ આપણે ડી સિમ્બોલ રાખતા હતા. બાકી બધું સેમ ટુ સેમ જ રહેશે, એમાં કોઈ જ વસ્તુ નહીં બદલાય. ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય જો મારે, બરાબર, ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ, તો ત્વરિત માટે શું થઈ જશે? ડેલ્ટાની જગ્યાએ સ્મોલ ડી સિમ્બોલ આવી જશે. કોઈ જ નવું નથી. ચલો આપણે એક એનું એક્ઝામ્પલ લખીએ. બરાબર, કે જો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય, એક પ્રક્રિયા લખીએ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં જ આપણને જે પ્રક્રિયા આપેલી છે એ એક પ્રક્રિયા લખીએ છીએ. ચોથું કરીને 5 Br minus aqueous plus BrO3 minus aqueous plus 6H plus aqueous gives 3Br2 plus 3H2O. ચલો, ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને આ પ્રક્રિયા લખીને આપેલી છે. આપણે આ પ્રક્રિયા માટે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ પણ લખીએ અને સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ પણ લખીએ. ચલો, જો સૌ પ્રથમ મારે સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખવો હોય તો શું થશે? સરેરાશ એટલે કે RAV બરાબર, પ્રક્રિયકથી આપણે શરૂઆત કરીશું, એનો સહગુણક 5 છે, તો -1/5 ડેલ્ટા BR માઇનસ, એને સાઇન સાથે ઉઠાવવાનું, ભાગ્યા ડેલ્ટા T, એના બરાબર માઇનસ ડેલ્ટા BrO3 માઇનસ ભાગ્યા ડેલ્ટા T બરાબર -1/6, સહગુણક 6 છે, ડેલ્ટા H પ્લસ ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા T બરાબર પ્લસ 1/3 ડેલ્ટા BR2 બાય ડેલ્ટા T અને બરાબર કરીને પ્લસ 1/3 ડેલ્ટા H2O બાય ડેલ્ટા T બરાબર. આ આપણે શું લખ્યું છે? તો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ લખ્યો. શું લખ્યો? સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ. હવે જો મારે ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે, શું કરવું છે? ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખવો છે, R ઇન્સ્ટન્ટ લખવું છે. ત્વરિત તો એ પણ લખવું એકદમ સિમ્પલ જ છે. શું કરીશું? પદ્ધતિ આપણી એ જ રહેશે. -1/5 ડેલ્ટાની જગ્યાએ શું થઈ જશે? ડી થઈ જશે. ડી BR માઇનસ બાય ડેલ્ટા ટીની જગ્યાએ ડીટી બરાબર માઇનસ ડી BrO3 માઇનસ બાય ડીટી એના બરાબર -1/6 DH પ્લસ બાય ડીટી એના બરાબર પ્લસ 1/3 BR2 બાય ડીટી એના બરાબર પ્લસ 1/3 DH2ની સાંદ્રતા બાય ડીટી. તો આ લખી દીધો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ. કોઈ જ ફરક નથી, સેમ ટુ સેમ, ફક્ત સિમ્બોલ બદલાયો. સરેરાશ માટે ડેલ્ટા હતો અને ત્વરિત માટે સ્મોલ ડી છે. સિમ્પલ છે બરાબર. તો તમે આ રીતે કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ સરેરાશ અથવા તો ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખી શકો છો. આના ઉપરથી દાખલાઓ પણ છે,
એ પણ આપણે સોલ્વ કરીશું, પરંતુ તમને રીતે સમજાયું એ વસ્તુ સમજવી ખૂબ જરૂરી છે કે બરાબર વચ્ચે કરેલું છે, દરેક પ્રક્રિયક વચ્ચે, નિપજ વચ્ચે. એનો મતલબ એ થાય છે કે જેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકમાં ઘટાડો થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં નિપજમાં વધારો થાય છે. જેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકમાં ઘટાડો થાય છે તેટલા જ પ્રમાણમાં નિપજમાં વધારો થાય છે. તો પછી એટલા માટે આપણે બરાબર કરેલું છે. તો સંતુલિત કરવા માટે આપણે સમીકરણના સહગુણકથી સંતુલિત કર્યું છે, તો એનો જવાબ બધાનો સરખો આવે એટલે છેદમાં શું રાખ્યું છે? સહગુણક. તો દરેક ઇક્વલ બેસે. બરાબર. ચલો, કેમ કે કઈ રીતે રાખેલું છે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. ચલો આનાથી આપણે સમજીએ કે છેદમાં કેમ સહગુણકને મૂક્યો, અંશમાં કેમ ના મૂક્યો અને કેમ મૂકવાની જરૂર કેમ પડી. તો એવું કહી શકીએ કે આ પ્રક્રિયાને સમજાવી હોય 1N2 + 3H2 gives 2NH3, તો 1 મોલ N2 3 મોલ હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને 2 મોલ એમોનિયા આપે છે. એનો મતલબ કે જ્યારે નાઇટ્રોજન 1 વપરાતો હોય તે જ સમયે હાઇડ્રોજન કેટલા વપરાય છે? 3 મોલ વપરાય છે. બરાબર. હાઇડ્રોજન કેટલા વપરાય છે? 3 મોલ વપરાય છે. એનો મતલબ કે હાઇડ્રોજનનો પ્રક્રિયા વેગ નાઇટ્રોજન કરતાં કેવો હોય? 3 ગણો વધારે હોય છે, કેમ કે 3 મોલ વપરાય છે. તો આપણે બંનેને સમાન કરવા હોય તો શું કરવું પડે? નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજનને, તો હાઇડ્રોજનના પ્રક્રિયા વેગને ભાગે 3 કરવું પડશે તો બંને સમાન આવશે. બરાબર. એટલે જ આપણે શું કર્યું છે? એને સહગુણકને આ જ રીતે દરેકમાં થશે. તો સહગુણકને એટલા માટે આપણે છેદમાં મૂકેલા છે. બરાબર. છેદમાં મૂકવાનું કારણ, સહગુણકને છેદમાં મૂકવાનું કારણ આ છે. ઓકે. તો આ થયું સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગને દર્શાવવાની પદ્ધતિ. ચલો, તો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે લઈ રહ્યા છીએ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ પર અસર કરતા પરિબળો. બરાબર. રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ પર અસર કરતા પરિબળો. તો એની અંદર પહેલું છે સાંદ્રતા. બરાબર. બીજું છે દબાણ. ત્રીજું કહી શકીએ તાપમાન, અને ચોથું આપણે કહી શકીએ ઉદ્દીપક. બરાબર. સાંદ્રતા એ જનરલી પ્રવાહી પદાર્થ હોય એના માટે છે. દબાણ એ વાયુ પદાર્થ હોય પ્રક્રિયક એના માટે છે. બરાબર. તાપમાન અને ઉદ્દીપક. ઉદ્દીપક તો શું કામ કરે છે આપણને ખબર છે. ઉદ્દીપક એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ વધારે છે, પણ કઈ રીતે વધારે છે એ વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં પાછળ જોઈશું, આ ચેપ્ટરની અંદર છે. બરાબર. તો જનરલી કેવું હોય કે સાંદ્રતા વધારે કોની? પ્રક્રિયકની. તો પછી વેગ વધશે. બરાબર. જેમ જેમ નિપજની સાંદ્રતા વધવા લાગશે એમ વેગ ઘટવા લાગશે. એટલે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધે તેમ વેગ વધે. આટલી સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખજો. દબાણમાં પણ એવું જ થશે કે પ્રક્રિયક અને નિપજની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખશે.
પ્રક્રિયક અને નિપજની પ્રકૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે, બરાબર. કેમ? કેમ કે અમુક પ્રક્રિયક એવા હોય કે દબાણના વધારા સાથે પ્રક્રિયા વેગ વધારશે, પરંતુ અમુક પ્રક્રિયક એવા પણ હશે કે દબાણ વધારીશું તો શરૂઆતમાં પ્રક્રિયા વેગ વધશે, પણ પછી શું થશે, એ પાછું નિપજમાંથી પ્રક્રિયકમાં રૂપાંતરણ કરવાનું શરૂ કરી દે, તો ઉલટી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય, તો પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બનવાની જે પ્રક્રિયા વેગ હતો એ ઘટી જાય. તો પ્રક્રિયક અને નિપજની પ્રકૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે. તાપમાન જનરલી એવું થતું હોય છે કે વધારા સાથે વધે છે, ઘટાડા સાથે ઘટતો હોય, અને ઉદ્દીપક વિશે પણ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ સિમ્પલ ખાલી પ્રક્રિયક રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર કરતા પરિબળો છે, તમારે એને યાદ રાખવાના છે. આગળ જેમ જેમ ડિટેલમાં વસ્તુ આવશે એમ આપણે એ ભણતા જઈશું, બરાબર. તો આજનો જે આપણો ટૉપિક હતો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ દર્શાવવાની પદ્ધતિ અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ પર અસર કરતા પરિબળો, બરાબર. આ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપેલી હોય તમને એનો સરેરાશ પ્રક્રિયા વેગ અને ત્વરિત પ્રક્રિયા વેગ લખતા આવડતો હોવો જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ.